कहो मान ले मेरो क्यों छूटूं कैसे करूं भव जल नित भारी भव जल नित भारी क्यों छूटूं कैसे करूं भव जल नित भारी भव जल नित भारी क्यों छूटूं कैसे करूं भव जल नित भारी भव जल नित भारी राख राख मेरे पीठुना राख राख मेरे पीठुना जन शरण तुम्हारी क्यों छूटूं कैसे करूं भव जल नित भारी भव जल नित भारी
अनेक जतन कर राखिए फिर लपटाई, अनेक जतन कर राखिए फिर लपटाई। जरा जीवन जो बन गया कुछ किया नहीं था। जरा जीवन जो बन गया कुछ किया नहीं था। ये जियरा निर्मल को रोटी ढकनी का। ये जियरा निर्मल को रोटी ढकनी का। लाख लाख मेरे पीठुना, लाख लाख मेरे पीठुना जन शरण तुम्हारी। क्यों छूटूं कैसे करूं भव जन निभारी, भव जन निभारी। क्यों छूटूं कैसे करूं भव जन निभारी, भव जन निभारी। लाख लाख मेरे पीठुना, लाख लाख मेरे पीठुना जन शरण तुम्हारी। क्यों छूटूं कैसे करूं भव जन निभारी, भव जन निभारी। क्यों छूटूं कैसे करूं भव जन निभारी, भव जन निभारी। कहे कभी मेरे माधवा तू सरहद व्यापी। मेरे माधवा, मेरे माधवा सरहद व्यापी। कहो कबीर मेरे माधवा, माधवा तू सरहद व्यापी। सरहद व्यापी। कहो कभी मेरे माधवा तू सरहद व्यापी। तुम समसर नाही
जो मन चित ना चेते सन जो मन चित ना चेते सन सो गाली रब किया। जो मन चित ना चेते सन जो मन चित ना चेते सन सो गाली रब किया। सो गाली रब किया। जो मन चित ना चेते सन जो मन चित ना चेते सन सो गाली रब किया। सो गाली रब किया। जो मन चित ना चेते सन
अनुरूपियो ठाकुर मेरे होए रही ओह बात, जो अनुरूपियो ठाकुर मेरे होए रही ओह बात, जो मन चित नाचे ते सन सो गाली सब किया, जो मन चित नाचे ते सन, जो मन चित नाचे ते सन सो गाली सब किया, सो गाली सब किया, जो मन चित नाचे ते सन, जो मन चित नाचे ते सन, नाचे ते सन, नाचे ते सन, गुरु जी। अज का एक समारोह लखीमपुर के शहीदों की याद किसानों की याद ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਾ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ आओ सभी समाप्ति है अनुसार कीर्तन उपरंत पर सारे दास बेनती करनी है। आओ सारे प्यार कृत कीर्तन राम कली महला तीजा अनंत ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी मां सत्य गुरु में पाया सत्य पाया सिद्धि मन ज्ञान बिनवंत नानकपुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। Thank you.
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो, श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए। डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरे करनौ निधि आवे धारे। सब थाई होए सहाय, दसवां पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां, 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया। देख फलाई देख वाही देख के अनडिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचैरियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਕੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथमे सर्वत खालसा जी की अरदास है जी। सर्वत खालसा जी को वाहिगुरू 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 चित आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ रक्षया रियायत। देख देख फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, निसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां, झंडे बुगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मानीवा मत उची माते रखिया वाहिगुरू। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दाता जीओ। श्री ननकाना साहिब के होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण, नेताणियां दे ताण, निउटियां दी ओड़ सच्चे पिता वाहिगुरू शहंशाह सतगुरु जी। दातार जी आप जी दे चरण कमलां समूह साध संगत वल्लों अरदास बेनती है। संयुक्त मोर्चा दिल्ली जो पिछले 11 महीनों तो आप जी की कृपा के नाल चल रहा है। दातार जी समूह संयुक्त किसान मोर्चे के शहीदों लखीमपुर खीरी के उन्होंने शहीदों याद करदिया होया आप जी के चरण परसे हन। दातार जी बख्शिश करो, मेहर करो, चढ़दियां कला बख्शिश करो, अंग संग सहाई होके वरतो। दातार जी समूह किसानों की जित होवे, मोर्चा चढ़ती कला विच होवे, सबनों इसे तरह ही मिल के एक दूजे के नाल रल के सतगुरु जी इन्हां सेवावां दे विच हिस्सा पाउण दा बल बख्शिश करना। आप जी दे दर ते अरदास है सबनों इन्हां औखियां घड़ियां दे विच अपने चरणों का ओट आसरा बख्श के भाणा मनण दा बल बख्शिश करना। दातार जी आप जी दे दर ते कड़ा प्रसाद की देग हाजिर है, दर प्रवान होवे। पावन मुख वाक बख्श के संगत नूं किरतार्थ करो। सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणी सरबत। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुनां आज्ञा पई अकाल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, जो प्रभु को मिल बोच है। राज करेगा खालसा, वार हुए सब मिलेंगे। बोले वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸਾਹਿਬ ਜੀ मेरो मेर प्रगट स्वामी टूट गई मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी हार मेरी ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ ਹਰ ਰਸ ਜੋਗ ਚੁਗੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਨ ਪਦ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ ਹਰ ਰਸ ਜੋਗ ਚੁਗੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਨ ਪਦ ਪਾਵੈ ਕਿਆ ਬਗ ਬਪੁੜਾ ਛਪੜੀ ਨਾਏ कीचड़ डूबे मैल न जाए क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल न जाए रहाओ रख रख चरण धरे विचारी दुविधा छोट भय निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुर राखे सरवर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सरवर में हंस हंस में सागर अकथ कथा गुर बचनी आदर शोना मंडल एक जोगी बैसे नार न पुरख कहो को कैसे त्रिभवन जोत रहे लिवलाई सुर नर नाथ सच्चे शरणाई आनंद मूल अनाथ आधारी
ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੀ, ਭਗਤ ਬਚਲ ਭੈ ਕਾਟਣ ਹਾਰੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਿਲੇ ਪਗ ਧਾਰੇ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਿਧਾ ਖੋਵੈ, ਆਪਨ ਚੀਨ ਆਪਨ ਚੀਨਸ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਰੋਵੈ, ਆਪ ਨਾ ਚੀਨਸ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਰੋਵੈ, ਕਹਿਤੋ ਪੜਤੋ ਸੁਣਤੋ ਏਕ, ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਧਰਣੀ ਧਰ ਟੇਕ, ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੇ ਮਨ ਪਤੀ ਆਏ, ਸਾਚੇ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੈ, ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਆਦ ਅਨੂਪ, ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸਾਚ ਸਰੂਪ, ਸਾਚੇ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੈ, ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਆਦ ਅਨੂਪ, ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸਾਚ ਸਰੂਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 13-14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨੇ ਸੁਖਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 800 ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੂਰ ਹੋਏ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ, ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਰੜ ਕੇ 5 ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ 8 ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾਈ, ਔਰ 8 ਦੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਸਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆ ਲਈ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦਾ, ਅਣਖੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਝਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅਣਖ ਲਈ, ਲੜਨ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ 'ਚ ਉਹ ਬਾਗੀਪੁਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਹਿ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੇ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੜਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਡੋਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਡਟ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਰੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਿਦਕਾਂ ਨੇ ਪਕੜਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜਣੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਜੋੜ ਲੈਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਖੌਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਡਰ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਡਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਰਾਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਦੁਰਾਏ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 27 ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ 27 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 1:30-2 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਬਣ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਚੱਪਲਾਂ ਬੂਟ,
जो कुछ भी चाहिए उस संगत के सहयोग नाल लगातार उत्थे उपलब्ध करवाया जा रहा। और काले तो लगातार उत्थे कोई ना कोई मैंबर तुरी रहिंदे ने, हर हफ्ते कोई ना कोई उत्थे जांदा रहिंदा। और ये सिलसिला पिछले लगभग कह लो कि 11 महीनों तो इवें ही जारी है। जे तुहाडे चों कोई गाए बगाए उत्थे गया होवे, किसी तरह पहुंचा होवे, तुहानूं पता होएगा। वरना जिन्ने ये सारे सत्कारयोग सज्जन बैठे ने, प्रबंधक बैठे ने, ये सारे उत्थे जाके आए ने, वार वार जाते ने, गेड़े लगते ने। उत्थे दा दृश्य बड़ा भावुकता वाला है। तुसीं ध्यान नाल देखोगे भारत विच लगातार धर्मां दे, जातां बरादरियां दे झगड़े सरकारां करवाउंदियां रहिंदियां। उत्थे सिख भी लंगर बना रहे ने, उसे लंगर विच हिंदू ते मुसलमान बैठ के लंगर छक रहे हैं। जे मुसलमानां ने उत्थे लंगर लाया होया चाह दा जां बाकी छकण छकाउण वाला, तो उत्थे हिंदू ते सिख दोवें ही जाके लंगर छक रहे, किसी का कोई रौला नहीं। मुसलमान अपनियां नमाज़ां पढ़ रहे आ, हिंदू अपनी पाठ पूजा जो उन्होंने आउंदा वो कर रहे हैं। सिखां दा अपना पाठ, गुरबाणी, कीर्तन, विचार ये अपनी चलती है इन्हां दी। कोई उत्थे किसी नूं किसी तो भी कोई तंगी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई किसी नूं मत्थे वट नहीं पा रहा। जिथे जिन्नू कोई दिक्कत आ वो उत्थे उहदे नाल खड़ जांदा। जे कोई बजुर्ग रात के हनेरे विच गवाचा होया कि उन्होंने अपनी ट्राली जां अपना तंबू नहीं लभ रहा, तो उन्होंने उत्थे तक पहुँचाउण वाले उत्थे ही नौजवान बैठे हुए हैं। और असी लगातार उत्थे रह के वेख्या कि कितना सारा सिलसिला चल रहा। सरकारां ने, मीडिया ने और इन्हां दियां साजिशां दे जिहड़े लोग नाल चलदे ने, इन्हां दे जां हत्थ कंढे ने, इन्हां दे जिन्हां नूं ये वरत लैंदे आ, हर तरीका अज तक वरत्या गया। मीडिया ने कोई कसर नहीं छड्डी, गोदी मीडिया ने पूरा जोर लाया, सरकार ने अपने तौर पर पूरा जोर लाया, प्रशासन ने कंडे गड्डे तारां लातियां, कंधां कर दित्तियां आले दुआले कि तुहानूं निकल नहीं देना, तुसीं इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते। टेंट पुट्टे कुट्टे, बहुत कुछ वापरिया। अथरू गैस वार वार सुटते रहे। और जिहड़े इन्हां दे अपने मोहरे आ, उन्हां मोहरिਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ किते ना किते गाए बगाए ट्रालियां नूं अग्गां लाउणीਆਂ, तंबूआं नूं अग्गां लाउणीਆਂ जां उत्थे होर घिनाउणीਆਂ हरकतां जिहड़ियां ਉਹ करते रहण तां कि किसान मोर्चा बदनाम होवे। पर एक गल जिहड़ी कमाल दी साडे वास्ते सारिਆਂ वास्ते बहुत ध्यान वाली आ, भावें बथेरा कुछ हुंदा रहिंदा है, बथेरा कुछ वापरदा रहिंदा है। जिवें आरंभ 'च भी नछत्तर सिंह ने कहा कि इन्हां लंबियां कंमां 'च जां वड्डियां लड़ाइयां दे विच ऊच नीच वापरदी रहिंदी है। पर एक गल कमाल दी है, भावें सरकार वल्लों, भावें मीडिया वल्लों ते भावें उन्हां दे हत्थ ठोकियां वल्लों जिन्ने भी षड्यंत्र रचे गए आ, जिन्नियां भी झूठियां तोहमतां लाइयां गईयां, जिन्ना कुछ भी उत्थे घड़िया गया, जिन्ना थोपिया गया, मैं कहना भी कमाल आ। जिन्हां नूं अनपढ़ कहिंदे सी, खेतां वाले कहिंदे सी कि इन्हां नूं आउंदा जांदा कख नहीं, उन्हां ने वो सारियां तोहमतां, वो सारे षड्यंत्र वापस सरकार दे मीडिया दे मूँह विच पा छड्डे। कोई अज तक इन्हां दा हरबा कामयाब नहीं होया। और बहुत कुछ वापर चुका है। लगभग 650 तो 700 किसान दिल्ली मोर्चे के दौरान ही उत्थे शहीद होया। और पिछले दिनी एक शांतमई प्रदर्शन करदिआं मंत्री दे गुंडे मुंडे वल्लों उत्थे किसानां दे उत्ते गड्डियां चाड़ के तां उन्हां नूं दरड़िया गया, जिहदे विचों उत्थे 4 किसान, एक पत्रकार भी जिहड़ा वो शहीद होया। और कितना मतलब बेहूदा काम आ, जिन्हों सतगुरु की बाणी ने शायद इसे करके इन्हां लफ्ज़ां विच बयान कीता सी। शायद उदों दे पापी भी इदां दे ही सीगे जिन्हां नूं सतगुरु ने राजे शीं मुकद्दम कुत्ते कहा सी, जिन्हां नूं भाई गुरदास ने राजे पाप कमावंदे उल्टी वाड़ खेत कौ खाई कहा सी। ये कौन लोग ने? ठीक है,
ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਰ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਪਾਪੀ, ਬੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ। ਕੀ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ? ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਦੀਆਂ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਸਿਰਫ। ਕਦੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਉਪੱਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਜਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਜਨੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਾੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਾੜੀ ਆ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਿਓ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੁਣਛਾਣ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਡਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਢੀਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਮੂੰਹੋਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਇਹ ਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਈ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ, ਖੰਭਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਡਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨੇ, ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲਿਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 84 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕਮਿਕ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟਾਰਾਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹੀ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰੱਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਰਾਜਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਹੱਥ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਭਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਤਕੜੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਿਆਣੇ, ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਸਭ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਵੀ ਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਕਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਵੀਰ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖੇਮਾ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਖੀਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सींचा था जिसको दे दे के हमने लहू अपना, सींचा था जिसको दे दे के हमने लहू अपना, उस पेड़ के साए से अब आग बरस रही है। गल इस तरह है भी ये जिहड़ा लखीमपुर खीरी वाला वाक़या होया है, इहदी तह विच जाओगे तो जिस तरह मेरे तो पहला सारियां बुलारियां ने ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਧਰ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ MLA MP ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲ ਜਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੱਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਟਿਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 500 700 1000 ਕਿਸਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਵਨੀਪੁਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੰਗਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਘੋਲ। ਉਸ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਸੀ ਉਹ ਘੇਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਨੇੜੇ ਕੀ ਹੁਣ ਉਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈਲੀਪੈਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਵਧੀਆ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਧੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1922 ਦਾ ਸਾਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਟਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਟਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਰੋਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤਥਾ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹਿੱਕਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਆ, ਉਹ ਕਾਇਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਚੀਥੜੇ ਉੱਡ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ 2 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਫਰਿਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਔਰ 21 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। 5 ਤੇ 2 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪੱਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਿਦਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ।
ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੀਏ ਔਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।